네, 2085년도에 TN주의병원에서 기념병원에서 산부인과를 맡으셨고 2000년도부터는 가정의학과를 맡으셨습니다. 또한 후르대학교 부속병원의 병원장도 맡으셨고 미국 구리치료학회의 정회원이시기도 하며 현재 TN주의병 기념병원의 가정의학과의 과장을 맡고 계십니다. 알렌트 수녀님의 발표 주제는 배칙 생명의 복음과 배칙이 의료 및 출산에 미치는 영향이라는 주제로 발표를 해주시겠습니다. Thank you, Mr. Chairman, for the kind introduction. Good afternoon, everybody. I'm very grateful to Father Sebastian and Father Gregory for the invitation to talk about culture of life and nanotechnology. My name is Sister Arlene Tay. I'm a Sacred Heart Sisters. I'm also a family medicine doctor and I work at Cardinal Ken Hospital in Taiwan. I have been doing nanotechnology for over 20 years, so I'm glad to share with you about nanotechnology and the culture of life. Today we will explore holistic ethical response to reproductive challenges, one that respects both scientific integrity and the dignity of human life in the spirit of Evangelium Vitae. The key teachings of the Catholic Church are Evangelium Vitae, Humana Vitae, Dignitas Personae. These documents uphold the sanctity of life, the integrity of marriage, and the moral limits of modern reproductive technology. The Church rejects morally problematic practices like in vitro fertilization, surrogacy, artificial insemination, contraception. Why does the Church reject these problematic practices? Because they separate procreation from marital love and can also involve embryo destruction. Pope Francis, on his letter on Spes Non Confundit, stated that openness to life and responsible parenthood is the design that the Creator has implanted in men and women's hearts and bodies, a mission that the Lord has entrusted to their spouses. For young people who desire to give birth to a new sons and daughters is a sign of fruitfulness of their love. This is hope, born of hope, and it generates hope. All of us need to recover the joy of living, since we are created in the image and likeness of God. Evangelium Vitae a comprehensive teaching document of the Church called for a culture of life. The Gospel of Life is written by St. John Paul II in 1995. The heart of Jesus' message to the world is that human life is a gift from God. It is sacred and inviolable. Direct attacks on human life, such as abortion and euthanasia, are always not acceptable. God reveals to us the dignity and sanctity of all human life, especially in the context of modern medicine and ethical challenges. Rooted in Humana Vitae, Evangelium Vitae, and the theology of the body, the Catholic Church teaches that fertility is a gift. It is not a disease. Respect for life from conception and openness to life in marriage are the core values. Artificial contraception and reproductive technologies that replaces the marital act are considered morally not acceptable. Even in the midst of difficulties and uncertainties, every human life is sacred and must be welcomed, protected, and loved. Evangelium Vitae upholds all human life from conception to natural death as inherent dignity. It encourages health care providers to see their work as a vocation that respect life rather than a purely technical service.
In our world today, we see new and expanding threats to human life, emerging on an alarming scale. Evangeline Vitae strongly opposes artificial reproductive technology, such as in vitro fertilization, contraception, that separate procreation from the marital act and destroy embryo. Evangeline Vitae supports natural, ethical fertility treatments that align with human dignity and divine law, such as NAPRO technology and Creighton model fertility care system. The natural procreative technology was developed by Dr. Thomas Helgers, aligned fully with the Catholic bioethics. It works cooperatively with women's menstrual cycle. It diagnoses and treats underlying fertility problems. It also supports natural fertility rather than bypassing or suppressing it. It does not involve destruction of embryo, sperm or egg freezing, or third-party reproduction. NAPRO technology is a fertility that respects the natural reproductive cycle, identifying and treating the underlying health issues, such as hormonal imbalance or reproductive disorders, without using contraception or artificial reproductive technique. It has a high success rate than in vitro fertilization and without destruction of the embryo. It has solid scientific and educational research. The observation and tracking of various biological markers are very easy to learn and easy to interpret. Here I want to show you the different feature of NAPRO technology and also the IVF. In NAPRO technology, it works with the body and it respects marital act and it addresses the root cause. But in IVF, it doesn't work with the body and does not respect marital act. Often it occurs embryo destruction and often bypasses the root cause. Creighton Model Fertility Care System is a standardized system for tracking fertility biomarkers. It helps couples identify their fertility patterns. It also promotes marital cooperation and mutual responsibility. It can be used for natural family planning or to help achieve pregnancy. Ethically acceptable as it works in harmony with human dignity and God's design for marriage. Creighton Model System helps women track their fertility naturally in achieving and avoiding pregnancy in a naturally acceptable way. It is a standardized modification of Billings method system. Special emphasis was given to its use as a system of true family planning. Why does the church support NAPRO technology? Because it respects both unitive and procreative purposes of sex. It avoids moral concern tied to artificial reproductive technology. It promotes informed consent and body literacy. It upholds the dignity of marriage and procreation. It also promotes a culture of life and cooperation, and it is not control. Creighton Model Fertility Care System is an authentic language of women's health and fertility. We have been called to build a civilization of life. Creighton Model Fertility Care System and in other natural methods of family planning, legitimate choices are made to achieve and avoid pregnancy. In Creighton Model Fertility Care System teaches you to appreciate your fertility, and the children that may result from its use is that every child is a loved child. The child is viewed as a gift from God as opposed to a right. In this slide, I want to show you that this couple wants to achieve pregnancy, and they start to chart the woman's menstrual cycle. And you could see that
the couple uses the time that when the woman is fertile to have intercourse, and it successfully results in a pregnancy. And these charts also show that they also monitor daily the estrogen level and the hormone and the progesterone level. As you see, as the estrogen level rises, there are mucus is observed. And when the estrogen level is low, and then you could see that ovulation is approaching. And the progesterone level rises up, and there is no mucus, and these are dry days. So usually the couples, they will try to see their fertile period, and they have their intercourse for those who are achieving pregnancy. For those who are avoiding pregnancy, they use the dry days to have intercourse so that they won't get pregnant. This slide, I want to show you several patients' conditions. The first one is very typical for infertility. You could see that she only have 1 day of menstrual of the mucus cycle. So most of the patients with infertility has no mucus, are all dry days or only very limited mucus. And the second cycle, you could see that the mucus cycles are very good. But after ovulation, the end is very low. It's only very little. It's only 5 days, then the next period comes. In this case, if the patient is pregnant, she usually will go into miscarriage. So this needs to have some hormonal replacement. And on the third cycle, you can see that she has a premenstrual bleeding, and this is because of the low progesterone. And the fourth cycle, you could see that the woman has her menstrual period for almost 2 weeks, and she has vaginal spotting in between. This could be due to hormone imbalance or due to cancer. So in NAPRO technology Creighton model system, we can easily teach the patient to see their fertility situation, and we can also diagnose and treat what is the problem of the patient. NAPRO technology and Creighton model system offer an ethical, effective approach. They embody the principles of Evangelium Vitae and medical practice. Medical professionals and church leaders must collaborate to promote these life-affirming options. There are no taking chances with Creighton model fertility care system. You will know when you are fertile or infertile on any given day. Days of fertility and infertility are the following. Fertile days are days of the menstrual flow, and when there is mucus up to the 3 full days post-peak. Infertile days are the dry days following the menstrual flow, from the 4th day post-peak until the next menses. The advantages of NAPRO technology and Creighton model system is that it's medically safe, it's proven reliable, comparatively inexpensive, it's natural and cooperative. It's a shared system between husband and wife, and it respects the dignity of woman and marriage. It is also a standardized. So when the patient sees the NAPRO doctor in Korea and she wants to transfer to the States, so if there is a NAPRO doctor or practitioner, she can take her chart and continue to have the follow-up in another country who has a NAPRO doctor or practitioner. Healthcare professionals are encouraged to be the guardian and servants of human life, and to reject medical practice that contradict the dignity of human life. Evangelium Vitae calls for a conscious protection, ensuring that doctors, nurses, and healthcare workers are not forced to participate in a procedure like abortion or euthanasia against their belief. I want to show you some of my case examples, and then this is my first NAPRO baby, and then this couple wants to achieve pregnancy, and they've been trying, but they cannot get pregnant, but they have normal fertility. So then after charting the chart,
we could help them to see when is their fertile days that they can have intercourse. And after a few cycles, the woman got pregnant and had delivered a baby boy. And another case is a 34-year-old female, married for 3 years. Her charting showed she has a very limited mucus, so we give her vitamin B6, and after 6 cycles, she got pregnant. The first baby is a boy, and because she knows the system already, so she continued to do the charting, and then she has the second baby, delivered a baby girl. And the third one is 36 years old, married for 9 years, no contraception, had 1 artificial insemination by husband. So when she comes to us, she doesn't know what's the problem. So then we try to do some testing, and we found out that she has a polycystic ovarian disease. So then we did an ultrasound, and then so this was the result. When she had the surgery, we removed we removed part of the ovary, and we did a wedge resection. And then after a year, she delivered a baby girl. And these are the patients. Most of my patients has been to an IVF, and they were not successful, and they were told that they cannot have baby. And so that's how they come to seek us and to help, if we can help them to get pregnant. And this is because it's all God's blessing to them. In conclusion, Evangelium Vitae calls for a culture of life in medicine. Ethical fertility care like NAPRO technology and Creighton model fertility care system are aligned with Catholic teaching and respect both science and morality. In NAPRO technology, we encourage patients to have a better communication between spouses. Virtue of chastity is respected. Promote a deep and profound respect for one another. It is neither self-centered nor pleasure-seeking, rather than it is mutual. We are created in His image and likeness. We can grow closer to God and better understand Him by understanding and listening to how the body works, and by understanding the language of the body. NAPRO technology and Creighton model system is a family planning system that offers great hope to women of reproductive age. And this is my bulletin board in my office. So those babies that delivered through NAPRO technology, I encourage the couples to send me pictures. Some did and some didn't. So, but these are some of the pictures. So thank you for listening, and 감사합니다. 감사합니다. 네, 시간표대로 가지 않는 상황입니다. 다음 연자를 소개해 올리겠습니다. 김선희 선생님이시고요. 지금 한국직업환경의학센터에서 원장님을 맡고 계십니다. 임선희 선생님은 가톨릭대학교에서 의과대학에서 의학을 공부하셨고 영국 런던의 보건대학원으로서는 꽤 명문인 위생열대의학대학원에서 역학을 공부하셨고 서울대학교 가톨릭에서 역학 역시 공부하셨고 저희에서도 생리의학도 공부를 했습니다. 발표해 주실 주제는 해칙 생명의 복음으로 바라본 생명공학 시대 주제로 발표해 주시겠습니다. 선생님 부탁드립니다. 소개 감사합니다. 생명의 복음 반포 30주년을 맞아 생명의 문화를 생각해보는 자리에 초대해 주셔서 영광입니다. 저는 소개해 주신 대로 역학을 전공했는데요. 그건 유전자부터 생활습관까지 다양한 요인들이 질병 발생에 어떤 영향을 끼치는지 보는 학문입니다. 동시에 분자생물학을 활용하는 분자유전검사법을 개발해서 판매하는 여기 커넥타젠이라는 회사의 창립 멤버이고 현재 이사를 맡고 있습니다.
그래서 환자를 보고 또 생명과학 그 기업에서 일을 하고 있기 때문에 일상적으로 윤리 문제를 맞닥뜨리던 중에 생명윤리를 공부하게 되었습니다. 그래서 제가 생명윤리 공부를 2010년경에 시작을 했는데 그때 당시에 제일 처음으로 읽었던 문헌이 바로 이 생명의 복음이었습니다. 그래서 이번에 발표를 요청을 해주셔서 이참에 다시 한번 생명의 복음을 정독할 기회를 가질 수 있었고요. 그때 당시 또 이미 처음 반포됐을 시절 그리고 제가 읽었던 15년 전과도 비할 데 없이 지금 생명과학이 발달을 한 상태에서 우리가 그 과학기술을 가지고 어디로 가고 있는지 한번 같이 생각해보는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 제가 외국 연자가 계셔서 자료를 가급적 영어랑 한글을 영어로 준비를 했는데 하다가 안 된 거는 이제 우리 통역 선생님께서 해결해 주실 것으로 믿습니다. 제가 처음에는 이 슬라이드의 제목을 현대인의 열망이라고 썼었습니다. 그랬는데 과거부터도 인간은 이 생로병사에 있어서 가급적 더 건강한 또 완벽한 아기를 갖고 싶고 늙고 싶지 않은 영원한 젊음을 원했고 또 무병장수하고 싶어하고 죽을 때는 흔한 말로 그냥 건강하게 살다가 자다가 죽었으면 편하게 죽었으면 하는 그런 편한 죽음 아니면 요즘은 죽고 싶지 않다 불멸을 추구하는 사람들까지 등장을 했습니다. 근데 이것이 현대인만의 욕망은 아닌 것 같고 동서고금을 통해서 인간들이 바라고 있었던 것인 것 같습니다. 에반젤리움 때 그 생명의 복음 15항을 보시면 아까 이동희 신부님께서도 말씀해 주셨는데 그 프로메티안 애티튜드라고 프로메테우스적인 태도라는 게 나옵니다. 이러한 열망들이 과거에는 그저 열망에 그쳤었는데 생명과학 기술이 발달을 하면서 실제로 시도가 되고 있습니다. 그래서 이 생명의 복음이 반포되던 30년 전에는 어떤 비유적인 표현이었을 것 같지만 지금 현재 상황을 묘사하는 데에도 굉장히 그 최적의 표현이 아닌가 저는 이번에 그렇게 느꼈습니다. 그래서 오늘 저는 그 생로병사 중에서 첫 번째 완벽한 아기 탄생에 관련된 이슈를 좀 얘기를 해보고요. 그 다음에 어찌 보면은 로 병사가 합쳐진 것일 수도 있을 것 같습니다. 늙지 않고 아니면 죽지 않는 인간이 되는 법에 대해서 좀 얘기를 해보려고 합니다. 그런데 이걸 좀 뒤집어 보면 완벽한 아기를 얻고 싶다라는 것은 낙태할 필요가 없는 완벽한 아기라는 이야기가 되고 또 늙지도 않고 병들지도 않는 인간이라는 것은 바로 안락사가 필요 없는 그런 사람이 되겠다라는 것이 있어서 낙태와 안락사 문제의 어떤 동전의 다른 면이 아닌가 저는 그렇게 보았습니다. 오늘 다루진 않겠지만 그 죽음에 관련해서는 이미 인체를 냉동 보관하는 사람들이 생겨났고 한국인들도 이 움직임에 동참을 하였습니다. 이미 이걸 시도한 환자가 언론에 보도된 바 있습니다. 그래서 한국 지부도 있어요. 냉동인간이 회사가 있고요. 그 다음에 안락사 캡슐 사코라는 이름을 가지고 있습니다. 이 장비는 3D 프린터로 이렇게 쉽게 만들 수 있고요. 제작에는 비용이 좀 들지만 수초 내로 사람이 쉽게 죽을 수 있게 해주는 이 기계의 사용료는 $20 정도에 불과합니다. 그래서 제 눈에는 이런 것들도 다 어찌 보면은 인체를 냉동 보관한다는 건 생명을 유지하고 싶은 움직임처럼 보이지만 죽음의 문화의 끝에 있지 않은가, 죽음을 받아들이지 못하는 것도 저는 죽음의 문화라고 뒤에서 말씀을 드릴 예정이고요. 그래서 생명의 문화로의 전환이 이루어지지 않고 죽음의 문화가 깊어진다면 돈이 많은 사람은 냉동 보관 쪽으로 갈 것이고 돈이 없는 사람은
수초 만에 달성할 수 있는 안락사를 선택하게 될 것으로 예상이 됩니다. 그래서 이 둘은 얘기는 오늘 하진 않고요. 이제 첫 번째 완벽한 아기 만들기에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이 청중 중에서는 작년에 2024년 아시아 가톨릭 의사협회 학술대회에 참석하셨던 분 계실 수 있습니다. 그 내용, 그때 제가 발표했던 내용과 일부 겹치고 있습니다. 우리가 완벽한 아기라고 하면 많은 분들이 다양한 생각을 갖고 계시겠지만 그래도 대체로 얘기를 하다 보면 예쁘고 똑똑하고 건강하고 착하고 그런 특성을 가진 아기를 아마 완벽한 아기라고 부를 수 있을 것 같습니다. 과거에는 완벽한 아기를 갖게 해주세요라고 부모가 그저 기도를 했었다면 요즘은 그보다는 더 적극적인 시도를 하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 어떤 경우가 있냐면 이렇게 완벽한 아기를 만들기 위해서 이렇게 유전자 검사와 시험관 아기를 결합시키고 있거나 유전자 조작과 시험관 아기를 결합해서 자신들이 생각하는 완벽한 아기를 얻고자 하는 시도가 이미 시작이 되었습니다. 제가 생명과학 기술에 관련된 윤리 수업을 한 지가 한 10년 가까이 벌써 되는데 그 사이에 이 두 가지 이 기술을 이용해서 전부 아기들이 다 태어나 버렸습니다. 그래서 첫 번째는 자궁에 착산시키기 전에 수정란을 며칠 키워서 일부 세포를 떼어낸 다음에 유전자 검사를 하고 그 다음에 착상을 시킨 아기를 먼저 소개를 해드리겠습니다. 병원에서도 할 수 있지만 아예 이런 회사가 있습니다. 라이프뷰라는 회사이고 여기 보시면 배아를 유전자 검사해서 가장 건강한 아기를 선택하자라고 얘기하고 이 밑에 초록색 박스 안에 보면은 우연에 맡기지 말고 선택해라 라고 얘기를 합니다. 즉 인간의 그 탄생을 통제하려는 프로메테우스적인 태도가 여기에 바로 드러나고 있습니다. 그래서 이 검사를 Pre-Implantation Genetic Testing이라고 해서 PGT인데 여기는 P라는 게 붙어 있어요. 폴리제닉 디스오더라는 것은 유전자 하나만 관여된 그 질병이 아니라 다양한 유전자가 관여되어서 발생에 영향을 미치는 질병들까지도 다 검사를 해서 나중에 어른이 되었을 때, 노인이 되었을 때 이런 질환에 걸릴 가능성을 최소화한 아기가 바로 이 사람들이 얘기하는 건강한 아기입니다. 사실 저 안에서 이 질병만 유전자 검사를 하는지 외모와 지능에 대한 검사 같은 것도 같이 하고 있는지 저희가 알 길은 없습니다. 그런데 이미 그렇게 아기를 출산하려는 시도들은 이루어진 바가 있었기 때문에 어떻게까지 소위 말하는 고객들이 요구를 할 수 있는지 제가 거기까지는 알고 있지 않습니다. 그래서 여기서 말하는 폴리제닉 디스오더, 다양한 유전자가 관여되는 질환에는 여러분들이 다 알고 계시는 것들이 들어갑니다. 당뇨, 정신분열증, 몇 가지 종류의 암들, 심지어 비만까지 들어가고 있습니다. 그런데 이렇게 깔끔하게 정리를 하면 모든 걸 완벽하게 우리가 검사로 알 수 있을 것 같지만 사실은 이 태아가 앞으로 자라면서 늙으면서 생길 일들이기 때문에 정확한 예측은 사실 지금 상황에서는 거의 불가능하다고 저는 감히 말씀을 드리고 싶습니다. 이런 식으로 그 유전적 그 위험성을 예측하는 유전자 검사는 안젤리나 졸리 덕분에 더욱 유명해졌습니다. 안젤리나 졸리 집안에는 유전성 유방암이 전해지고 있었습니다. BRCA라는 유전자 중에 특정한 그 돌연변이를 가지고 있으면 이제 40세 이후에 유방암이나 난소암이 발생할 가능성이 그렇지 않은 사람보다 훨씬 높습니다. 그래서 60에서 100%까지 유방암이나 난소암이 생긴다 이렇게 저희가 추정을 하고 있습니다. 그것은 그동안의 환자들에 대한 통계를 종합을 한 것이죠. 60에서 100%라 그러면 굉장히 넓어요.
일기예보를 들으시고 비올 확률이 60%일 때랑 100%일 때랑 여러분들의 반응은 달라지실 거거든요. 100%면 당연히 우산을 들고 나가거나 야외 활동을 취소하실 것이고 60%면 어떤 분은 운을 시험해 보시고 우산도 안 가지고 나가신 분이 있을 테고 야외 활동은 불가피한 게 아니라면 그냥 진행하지 이렇게 갈 거예요. 그런데 여러분의 건강 혹은 여러분 자녀의 건강을 책임지는 유전자 검사로 우리가 예측할 수 있는 범위가 그렇게 넓다는 거는 그 자체로 지금 지식이나 이 기술이 완벽하지 않다는 걸 보여주고 있지만 그럼에도 불구하고 이런 검사는 그런 단점을 상쇄시킬 만큼의 장점, 죽을 사람을 살릴 수 있다 이런 것들을 생각하면서 시행이 되고는 있습니다. 아무튼 이런 예측 유전자 검사를 이용해서 태어난 첫 번째 아기입니다. 이 아기의 신원은 아기의 아버지가 적극적으로 알렸기 때문에 저희가 알게 되었습니다. 2020년에 태어났고 벌써 5살이 됐겠네요. 이 아기를 태어나게 하기 위해서 33개의 배아가 경쟁을 했습니다. 저는 33개의 배아를 만드는데 참여한 엄마의 신원은 한 번도 본 적은 없어요. 그냥 엄마가 IT 쪽에 계신 분이다라는 건 알고 있는데 부부가 서로 나이가 많아서 시험관하기를 하는 김에 건강한 아기를 태어나게 하자. 이 아빠는 신경과 의사로 알고 있습니다. 그리고 본인이 기술 긍정론자, 테크 옵티미스트라고 밝힌 바가 있습니다. 그래서 이 아기는 33개의 수정란 중에서 가장 건강한 것으로 판명되어서 태어났습니다. 사실 이런 아기의 출현은 이미 이제는 클래식이 되어버린 영화에서 예측된 바가 있습니다. 잠시 보시죠. 10 fingers, 10 toes, that's all that used to matter. Not now. Now, only seconds old, the exact time and cause of my death was already known. Neurological condition, 60% probability. Manic depression, 42% probability. Attention deficit disorder, 89% probability. Heart disorder, 99% probability. Early fatal potential. Life expectancy, 30.2 years. 1997년의 영화 가타카입니다. 인간의 그 유전체 염기서열이 다 알려지기 전에 오로지 상상력만으로 만든 영화인데 지금 이것도 거의 30년이 되어 가는데 다시 봐도 정말 예언자적인 영화라고 할 수 있습니다. 유전자 검사와 조작이 이미 가능한 미래 세계의 설정이고요. 이 부부는 마침 가톨릭 신앙을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 유전자 검사와 조작이 가능하지만 그것을 받지 않고 아기를 출산을 하게 됩니다. 여기 분만 직후 아기의 발뒤꿈치에서 피를 뽑아서 다 유전자성 질환에 대해서 예측 유전자 검사를 하는 겁니다. 지금 아까 제가 말씀드렸던 그래서 퍼센트로 나오죠. 이 아기가 지금 유전 질환이 있느냐라고 진단하는 검사였으면 질환이 있다 없다 이렇게 얘기해 줄 텐데 이건 퍼센트로 얘기하는 것은 앞으로의 가능성을 얘기합니다. 이 시대에는 정확도가 훨씬 높아져서 가능성이 60%라고 하면 뭐 50에서 70% 이렇게 될 수는 있겠지만 이게 시행이 되는 것은 다 통계적인 또 그 예측 과정이라는 게 있기 때문에 언제나 그 정확도는 어느 정도의 범위를 가지고 있을 수밖에 없습니다. 아무튼 아기가 태어나서 기뻐할 겨를도 없이 이 부모는 굉장히 절망하게 됩니다. 이 아버지의 표정을 보시면 아시겠지만 그래서 앞서 보신 아우레아라는 아기를 그 MIT 테크놀로지 리뷰에서는 가타카 베이비라고 부른 바가 있습니다. 그 똑같은 원리의 검사를 시행했고요. 2012년의 타임지 표지입니다. 2012년 1월에 인간의 유전 물질 전체를 한 24시간 정도 $1,000로 전부 해독할 수 있다라는 검사법 2개가 1월에 발표가 됩니다. 그것을 소개하면서 이 아기를 가르쳐 주면서 여기 알츠하이머, 당뇨, 천식 이런 것들의 미래의 가능성을
우리가 이제 알 수 있게 됐다. 새로운 유전자 검사가 등장을 했다라고 하는데 여기에도 제목이 이렇습니다. 하지만 언제나 치료법을 알려주는 것은 아니다. 우리는 위험성만 알게 되는 겁니다. 생명의 복음 14항을 보시면 이제 앞서 말한 그 검사도 역시나 산전 유전 진단이 되는 겁니다. 산전 유전 진단에 대해서 생명의 복음에서는 앞으로 이 아기가 혹시나 태 내에서 혹은 태어나자마자 바로 어떤 치료가 필요할지도 모르는 상황에서 그것을 미리 알기 위해 하는 검사라면 도덕적으로 반대할 이유가 없다라고 얘기하고 있습니다. 하지만 대부분은 이런 산전 진단, 꼭 예측 유전자 검사뿐이 아니라 지금 많이 시행되고 있는 산전 진단들도 사실은 우생학적인 낙태로 가는 경우가 많습니다. 그리고 이러한 정신 상태라고 하는 멘탈리티는 결국은 이게 낙태와 안락사로 이어지는 그런 죽음의 문화의 한 표현이 되겠습니다. 두 번째 방법은 유전자 검사만 해서 고르는 것만이 아니라 적극적으로 유전자를 조작해서 원하는 아기를 낳는 것입니다. 혹시 어제 우리 탐신부님 강의를 들으신 분들은 그때 그 유전자 가위 기술을 이용해서 아기를 출산한 얘기를 상세하게 들으신 바가 있습니다. 그 아기 출산의 핵심이 되었던 연구자 허지엔프이라는 분이죠. 2018년 11월에 에이즈 감염에 저항성을 가지게 하는 아기를 출생하겠다고 하면서 유전자 조작을 했고 쌍둥이가 태어난 바가 있습니다. 이 경우는 여러 개 유전자를 한 번에 조작한 건 아니고 하나의 유전자만을 조작을 했습니다. 그리고 그것도 역시나 기존의 연구를 통해서 우리가 예측해서 하는 것이죠. 이제 이 아기들이 자라면서 정말로 원했던 효과가 나오는지는 두고 봐야 될 것으로 생각이 됩니다. 그래서 이게 단일 유전자 조작으로 이미 시도가 됐다면 여러 유전자를 동시에 조작하는 것도 사람들이 추구하지 않을까라고 생각은 합니다. 그런데 현재의 유전 분자 생물학적인 지식에 비추어 봤을 때는 그것은 상당히 위험한 시도라고 저는 생각을 합니다. 유전적으로 타고난 질병 위험도를 예측하기 위해서는 우리는 당연히 유전 정보를 가지고 있어야 됩니다. 우리가 그런 것들을 시퀀스라고 해요. 염기서열. 그걸 읽어내는 기술은 파란불이에요. 초록색입니다. 거의 99.9% 이제 정확해졌고 신속해졌고 가격도 많이 낮아져서 대학병원급에서는 처방할 수 있는 정도의 가격이 되었다고 저는 생각을 합니다. 다만 이 염기서열이 의미하는 바 최종적으로 생물학적으로 의학적으로 어떤 결과로 나타날 것인가를 알기 위해서는 우리가 많은 연구 결과가 필요해요. 유전자와 그 질병 발생 간의 연관성을 보여주는 연구도 필요하고 그 다음에 각종 생활 습관이 그 유전자랑 또 어떻게 작용을 해서 질병 발생에 영향을 주는가 또 알아야 되고 그뿐 아니라 환경적인 영향까지도 저희가 봐야 됩니다. 그런데 이쪽은 빨간불입니다. 즉 우리가 유전 정보는 가지고 있는데 그게 어떻게 될지에 대한 정보는 아주 제한적으로 갖고 있다는 겁니다. 제가 이 강의를 제가 이것과 관련해서도 논문을 쓴 게 벌써 거의 10년 전인데 그때랑 지금이랑 크게 달라지지는 않았어요. 특히나 한국인에 대한 연구는 아주 적은 편입니다. 그래서 이런 유전적인 위험성을 예측하는 것은 그 자체로 지금 과학적으로 부족하다라고 말씀을 드리겠습니다. 우리가 유전자 연구 자체도 부족해요. 인간에게 2만 개, 3만 개 정도 유전자가 있다고 저희가 지금은 생각을 하고 있습니다. 그런데 실제로 연구된 논문들을 쭉 훑어보면 그 중에서 20%도 안 되는 것만 연구가 되어 있어요. 연구하기 쉬운 유전자 중심으로 연구가 진행이 되고 있는 상태입니다. 그리고 아까 말씀드린 대로 한국인에 대한 연구가 부족해서 한국인인데 중국인 걸 가져다 썼다던가 서양인 것을 연구 결과를 가져다 쓰면 완전히 반대되는 결과가 나올 때도 있고 정확하지 않은 결과가 나올 수 있습니다. 그래서 그 미국의 한 학회에서는 유전자와 관련된 학회에서는 2024년 초에 이렇게도 얘기했습니다. 증거는 부족한데 너무 빨리 진행되고 있다라고 얘기를 하였습니다. 그래서 저는 이 그림을 꽤 애용하는데요. 우리는 translation,
유전 정보를 해독해내는, 이해하는 데에 지금 약간 길을 잃은 상태입니다. 생명 현상이라는 것은 너무나 복잡하기 때문에 우리가 그렇게 쉽게 풀어낼 수가 없습니다. 그리고 13년이라는 시간을 통해서 전 세계 과학자들이 휴먼 지노 프로젝트라는 걸 하면서 연기 서열을 다 읽었지만 읽고 나서 보니 거기가 끝이 아니었고 그것은 앞으로 우리가 생명과학을 하는데 사용하는 도구일 뿐이다 라고 겸허한 결론을 내린 바 있습니다. 이것은 가디언이라는 신문의 한 그 글이었는데요. 여기 보면 우리의 DNA에 대해서 우리가 모르는 게 굉장히 많다. 그래서 유전자 검사를 사용하는 것이 언제나 대답을 주진 않는다. 때로는 의심만을 줄 뿐이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고 여기 앉아 계신 분들이 전부 다르게 생겼잖아요. 모두 거의 우리가 얘기하는 정상적인 범주 안에 아마 들어 계신 분들이겠지만 유전자를 열어보면 서로 다른 부분이 적지 않게 있습니다. 같은 인간이지만. 그래서 어찌 보면 인간은 모두 돌연변이라고도 할 수 있어요. 그런데 이렇게 다양한 사람들의 특성을 우리가 유전자 검사로 예측할 수 있다는 것은 과학적으로 지금 가능한 상태가 아닙니다. 그래서 저런 기술을 가지고 유전자 선별을 했건 조작을 했건 아기를 만들어냈을 때 개인적인 단계에서 있을 수 있는 해로움은 이런 것들이 있습니다. 아까 제가 그 유전자 가위 기술로 태어난 크리스퍼 아기들 정말 HIV 감염의 저항성을 가졌을까? 앞으로 확인해 봐야 된다고 말씀을 드렸습니다. 과학적으로 유전자, 조작한 유전자 자체에 대한 정보도 우리가 충분하진 않기 때문에 그것도 확인해 봐야 될 것이고, 그리고 저 사람이 주장하는 우리가 그 유전자를 정확하게 원하는 모습으로 변형시켰다라고 얘기하는 것도 확인을 해봐야 되고 그 결과도 확인을 해야 되기 때문에 첫 번째로는 치료를 받았는데 효과가 없을 수도 있어요. 지금 특정한 혈액 질환에 대해서 유전자 가위 치료제가 나왔습니다. 그래서 영국하고 미국에서 승인을 받았는데 유전자 조작 기술 자체는 저렴해요. 실험실에서는 저렴한데 그게 환자한테 쓸 때는 지금 한국 기준으로는 22억 정도? 한 번 치료가 끝이라고는 하지만 치료제가 지금 그 정도로 나왔기 때문에 그 돈을 들였는데 효과가 없을 수도 있어요. 그리고 우리가 특정한 유전자를 선택을 했어요. 그래서 조작을 했건 그것을 추려냈건 했는데 우리가 유전자에 대한 정보를 다 알고 있지 못하기 때문에 최종적인 효과가 있더라도 최종적인 생물학적 결과가 우리가 원한 것인지 아닌지 알 수 없을 때가 있고, 그 다음에 유전자는 우리 몸에 필요한 그 단백질을 만드는데 우리 몸에서 작동하는 단백질은 유전자 개수보다 훨씬 많습니다. 하나의 유전자는 여러 개의 단백질이 될 수 있어요. 그렇기 때문에 그 유전자가 어떤 기능을 하는지 우리가 단편적으로 얘기하기가 어렵습니다. 그래서 분명히 HIV 감염에 대한 저항성을 높이는 유전자라고 알고 했지만 다른 기능을 가지고 있을 수도 있거든요. 그래서 아기가 태어나고 나서 다른 연구진들이 그 유전자를 연구하고 이런 논문을 네이처에 낸 바가 있습니다. 어쩌면 수명이 짧아졌을지도 모른다. 그 아기들에 대해서. 그렇기 때문에 그렇게 예측해서 하는 것은 지금 불확실성이 상당히 높아서 실제로 시술을 받은 사람에게도 해를 끼칠 수 있는 상황입니다. 다음은 가족의 수준에서의 해가 있을 수 있는데요. 여기서부터는 이제 윤리적인 문제들이 좀 부각이 됩니다. 부모가 아이를 위해서라고 하겠지만 그리고 부정하겠죠. 내가 아이의 어떤 그 미래를 제약했다, 아이의 권리를 침해했다라고 부모는 생각하지 않겠지만 실제로 그런 일들이 벌어진 것입니다. 그래서 질병이 아니라 아까 말씀드린 대로 외모나 어떤 적성에 관련된 유전자를 건드렸다면 부모는 금발이 예쁘다고 생각하지만 아기는 그렇지 않을 수도 있고 아기가 자랐을 때는 유행이 바뀌어 있을 수도 있잖아요. 그래서 이런 문제도 있고 그 다음에 당연히 아이를 제가 오늘 계속 만든다라는 표현을 쓰고 있습니다. 제작하는 거죠. 물건이 돼버리는 겁니다. 그렇기 때문에
인간 생명의 가치와 존엄성을 침해할 수밖에 없습니다. 그래서 이 아기가 성장을 했는데 부모가 바랬던 완벽한 아기가 아닐 가능성이 높잖아요. 현재의 과학적인 수준에서. 그럼 이 부모는 이 제품에 대해서 어떤 느낌을 갖게 될지. 지금 우리가 대리모들을 사용하는 사람들이 굉장히 많은데 간간히 뉴스에 나오고 뉴스에 안 나오는 건 더 많을 거라고 생각합니다. 아기에게 하자가 있다며 인수를 거절하는 경우들이 실제로 벌어지고 있습니다. 이 아기들이라고 다를까? 저는 그런 생각을 해봅니다. 사회적인 수준에서는 완벽한 아기를 얻는 게 낙태하고 무슨 상관이 할 수 있겠지만 이미 보신 대로 32개의 배아가 이미 살해된 바가 있고 결국은 우생학적인 태도를 사회에 심게 되는 것이죠. 그러면서 이미 아까 말씀드린 대로 이것도 비용의 문제가 또 있기 때문에 만약에 이게 의도대로 진행이 된다면 또 가타카에도 나오기는 했지만 이미 존재하고 있는 사회적인 불평등을 확대할 가능성이 매우 높습니다. 그리고 생물학적으로는 우리가 제한된 유전자에 대한 지식을 가지고 이런 유전자를 고르고 저런 유전자를 버리면서 인류라는 종이 가지고 있는 유전자의 그 모듬이 단순해지기 시작합니다. 우리가 유행을 하게 되면 전부 다 똑같은 가방을 들고 똑같은 머리 모양을 하게 되는 것처럼 유전자도 단순해지고 생물이라는 측면에서 봤을 때 유전자가 단순해진다는 건 생물적으로는 취약해진다는 뜻입니다. 어떤 유전병이 돌았을 때, 감염병이 돈다고 했을 때 그 특정한 유전자에 더 잘 감염을 시킨다. 특정한 유전자형을 가진 사람에게 더 많은 감염을 시킨다고 했을 때 운이 없게도 그 당시 인류에게 가장 유행하는 선호 유전자가 하필 그런 유전자였다면 많은 수의 사람이 한꺼번에 지상에서 사라질 수도 있습니다. 그래서 그런 위험이 존재를 합니다. 생명의 복음 20항을 보면 이런 식으로 그 추구를 하다 보면 모든 것은 협상 가능해지고 모든 것은 거래에 다 열려 있게 되고 거기에 생명에 대한 권리마저도 그렇게 갈 수 있다라는 얘기를 하고 있고 그러면서 어떤 공통의 가치관 그리고 진리도 사라질 수 있다라고 경고를 하고 있습니다. 인간 존엄이라는 문헌에 아까 우리 펜스녀님도 보여주셨는데 거기는 더 유전자 검사에 대해서 자세히 얘기를 하고 있는데 2008년에 거기서도 이미 과학적으로 문제가 있다라고 얘기를 했고 그 다음에 우생학적인 그 태도에 대해서도 문제를 똑같이 삼은 바가 있습니다. 거기에 사회적인 불평등 이슈도 얘기를 했고 여기를 보시면 인간에 대한 다른 인간의 부당한 지배라는 표현으로 경고를 하고 있습니다. 생명의 복음 12항에 보면 이런 그 풍조는 결국은 어떤 문화적이고 경제적이고 정치적인 배경을 가지고 있습니다. 그리고 그 안에는 효율성이라는 것에 극도로 집착하는 그런 태도가 있습니다. 그래서 약한 자에 대한 강한 자의 전쟁 그리고 연대를 부정하는 문화라고 표현을 하고 있습니다. 그래서 생명의 복음 18항을 보면 우리가 이런 현상을 아는 것도 중요하지만 왜 그런 일이 벌어지고 있는지 그 원인을 좀 알아야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 완벽한 아기를 원하는 이유가 뭘까? 우리 행복에 대한 생각이 잘못되어 있을 수 있습니다. 외모, 건강, 부, 성공에 집착하는 행복관. 그러면 여기에서 아까 우리 탐신부님도 말씀하셨던 것처럼 인간이 누구인가, 인간은 어떤 존재인가, 인간의 행복은 무엇인가에 대해서 우리가 뭔가 놓치고 있다라는 것이죠. 그리고 이동희 신부님 계속 강조해 주셨던 자유에 대한 어떤 왜곡된 생각들이 역시 문제가 되겠습니다. 그래서 기술이 있고 또 내가 할 수 있고 하면 뭐든지 해도 된다라는 그런 자유에 대한 관념이 역시 문제가 되고 있습니다. 또 아까 말씀드린 것처럼 이제 한국도 특히 대표적인 그 국가이고 저출생 국가인데 지나치게 경쟁적인 자본주의적인 이런 문화 안에서 실패를 용납할 수 없습니다. 한번 실수하면 나락으로 떨어지는
그런 무서운 사회 안에서는 자녀에게 모든 기회를 다 제공해주고 싶은 부모 마음이 나타나게 됩니다. 그래서 이런 것들이 사교육으로도 나오고 다 나오지만 결국은 완벽한 아기로 애초에 잘 태어나게 하면 되지 않겠는가, 이쪽으로 갈 가능성은 얼마든지 있습니다. 그리고 시장의 영향, 자본의 영향일 것이죠. 이게 돈이 되겠다고 생각하면 서비스할 준비는 금방 됩니다. 그래서 그 정의란 무엇인가를 썼던 마이클 샌델 교수의 다른 책입니다. 한국말 번역 제목을 제가 모르겠는데 이 책을 보시면 여기에 내가 요청하지 않은 것을 받았을 때도 열린 마음을 유지해야 된다라는 표현을 하고 있습니다. 책 완벽함에 대한 반론이라고 합니다. 그래서 이 unbidden, 사실 이건 약간 부정적인 거예요. 나는 이걸 달라고 했는데 좀 안 좋은 걸 받았어. 그런 상황에서 쓰는 말이라고 합니다. 그래서 아기를 기다릴 때 우리 많은 꿈을 꾸게 되겠지만 나의 바람과 다른 아기가 태어났을 때도 받아들일 수 있는 마음. 사실 이 책에서 아까 말씀드린 사회적인 불평등이라던가 아기의 권리 침해라던가 이런 얘기를 다 하지만 그래도 우리가 이런 마음이 제일 중요하지 않나라고 얘기를 하고 있어서 한번 좀 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 이런 마음이 없으면 이제 하이퍼페어런팅, 오만 거를 다 해주는 그런 부모가 되고 공동선 따위는 신경 쓰지 않고 오로지 그 아기의 일을 중심으로 아주 이기적인 그 목적을 추구하게 되는 일이 벌어지는 것입니다. 다음은 제가 이제 남은 시간 동안 아까 그 항노화, 극단적인 항노화도 죽음의 문화의 한 면일 수 있다라고 말씀드린 부분을 말씀드리겠습니다. 이 사진 보시면 아는 분은 아실 거예요. 브라이언 존슨이라는 실리콘밸리의 억만장자입니다. 이 남자분이 지금은 한 50세 됐을까요? 49세? 이거 뒤는 아들이에요. 이 사람들이 혈액을 들고 있는 이유는 이 아빠가 18살 나이로 돌아가서 18살로 영원히 살기 위해서 시도한 것 중에 하나가 17살인 자기 아들의 피를 뽑아서 거기에 혈장을 자기 몸에 넣은 적이 있었기 때문에 이런 사진이 나와 있습니다. 넷플릭스에 보면 Don't Die라는 이름의 다큐멘터리로 나와 있어서 한 번쯤 보시면 좋을 것 같습니다. 모토가 죽지 말자예요. Don't Die입니다. 이 브라이언 존슨이 따르고 있는 루틴이 이런 겁니다. 그리고 그 프로젝트 이름은 블루프린트 프로젝트라고 합니다. 하루에 알약을, 건강식품 같은 걸 80개에서 100개 정도 먹습니다. 그 다음에 운동이나 식이도 다 자기한테 맞춰서 하고 자는 것도 그냥 자지 않아요. 다 모니터링해서 완벽한 수면 점수를 추구합니다. 그리고 전문 의료진과 각종 장비를 이용해서 정말 수천 개의 항목을 검사를 해요. 그래서 그것들을 계속 개선시키고 있고요. 그 다음에 당연히 외형을 개선하기 위한 미용 시술도 다양하게 시도를 합니다. 그리고 줄기세포 치료, 아까 말씀드린 혈장 교환, 그 다음에 당연히 최근에는 유전자 치료도 받은 바 있습니다. 이 사람은 자기에게 깨어있는 시간, 자는 시간 모두를 다 이 블루프린트 프로젝트에 드리고 있고 1년에 드는 돈은 2밀리언이니까 한국 돈으로 한 200만 달러를 매년 사용을 하고 있습니다. 이런 사람들을 바이오 해커라고 부릅니다. 이런 생물학적인 데이터를 분석을 해서 어떤 신체적인 또 정신적인 활동과 능력을 개선시키는 모든 활동을 바이오 해킹이라고 하고, 이거 하는 사람은 바이오 해커라고 부르고 있습니다. 이 사람들은 수명을 늘리고 노화를 방지하고 그 다음에 이제 죽지 않겠다라고 얘기를 하고 있는 실정입니다. 이 브라이언은 그 다큐멘터리를 저도 보면서 봤는데 이렇게 얘기해요. 너의 마음을 믿지 마. 자의식을 믿지 마라고 자유의지를 믿지 말라고 얘기합니다. 걔네들은 오로지 자기 파괴적인 일만 시킨다. 술을 마시게 하고 담배를 피우게 하고 무모한 짓을 하게 하는 등, 그러니까 너의 마음이나 자유의지를 믿지 말고 프로그램과 알고리즘에 철저하게 의지하기 바란다라고 얘기를 합니다. 그래서 제가 보기에는 24시간 동안 너무너무 힘들게 살고 있고 집 밖에도 거의 나가지를 않습니다. 근데 이 사람은 이렇게 말을 해요. 나는 이 시스템을 철저하게 따른 지금이
그 어떤 때보다 더 행복하고 더 자유롭다라고 얘기를 해요. 그러면서 이제 합리화를 하기를 내가 이렇게 내 돈 들이고 내 몸으로 실험을 해서 얻은 지식이 언젠가는 다른 인류들에게 도움이 되지 않을까라고 얘기를 합니다. 그러면서 얘기해요. 나는 죽는 게 무서워서 이러는 게 절대 아니야. 나는 삶을 너무 사랑해. 그렇기 때문에 무서워서 이러는 게 아니라 긍정적인 욕망이 있어 라고 얘기를 합니다. 그래서 내 아들이 앞으로 어떻게 사는지 다 보고 싶고 이제 이런 얘기들을 길게 해요. 그래서 이 사람 표현을 이러하고 그러면서 이 브라이언이 직접 이렇게 얘기합니다. 호모 사피엔스에서 호모 데우스가 되자라는 얘기를 하는데 이거는 유발 하라리의 책 그 호모 데우스에도 나오는 얘기이고요. 이 사람을 추종하는 사람들이 있습니다. 돈은 없지만 추종하는 사람들은 있어요. 근데 그 사람들은 이 브라이언 존슨을 헬스 지저스라고 부릅니다. 건강 예수. 그래서 지금 정말로 추종자들이 막 생겨나고 있어요. 따라할 돈은 없지만 이 마인드는 따라하고 싶은 거죠. 브라이언 존슨을 보면서 저는 바로 앞서 말씀드렸던 왜곡된 자유라는 것을 눈으로 보는 것 같았습니다. 극단으로 추구되어 있고 진리와 동떨어진 자유입니다. 중간중간에 의학의 전문가들이 나와서 얘기를 하는데 저 사람이 추구하고 있는 과학기술들은 지금 학계에서 알려져 있는 사실과도 다른 것들이 많다라는 얘기를 계속 하고 있습니다. 그리고 그 진리 말고도 인간에 대한 진리와도 동떨어진 자유입니다. 생명의 복음 19항에 자유와 진리에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 자유와 진리가 별개의 것이 아니에요. 자유는 진리와 아주 본질적인 그 관계를 맺고 있는데 자유를 극단으로 추구하다 보면 그 근본적인 원래의 의미를 상실하게 되고 그 다음에 의미와 존엄성도 모순에 빠지게 된다라고 얘기를 합니다. 그러면서 이 자유를 잘못 활용을 하면 어떻게 되느냐, 객관적이고 보편적인 진리에 대한 증거도 안 보게 되고요. 그 다음에 오로지 자기의 주관적이고 변할 수 있는 의견, 자기만을 생각하는 그 마음과 변덕에 의존하게 된다 그랬는데 이 브라이언 존슨의 경우가 정말 저 변덕과 자기 이익을 정확하게 보여줍니다. 혈장 교환을 하긴 했는데 효과 없는 것 같아 이제는 안 한다고도 얘기를 하고요. 그러면서 여기 보시면 그 22항에 보면 아주 중요한 이제 대목이 나옵니다. 하느님 감각이 의식이 사라지고 그에 따라서 인간의 의식도 사라지고 위협받는다라는 얘기가 나옵니다. 저 사람에게 생명이란 것은 어떠한 의미도 없어요. 하느님 의식, 저분은 몰몬교 출신인데 지금은 교회를 떠났습니다. 그 안에서 굉장히 불행했다고 얘기를 하는 것도 나와요. 근데 이 사람에게는 이게 결국은 어떤 재산 같은 게 돼서 자기가 통제하고 조작하는 것으로 전락을 하게 됩니다. 왜냐하면 창조주가 없이 인간의 생명이라는 것은 선물도 아니고 존엄한 것도 아니기 때문이죠. 그러면서 이렇게 되니까 이 사람은 하느님 의식을 잃은 사람은 인간에 대한 의식도 잃게 됩니다. 인간의 본질 이런 것들에 대해서도 모르게 되죠. 그래서 결국은 뭔가를 하는데 집중을 하게 돼요. 모든 기술을 쓰고 프로그래밍, 통제, 그 다음에 이 지배하는 것에 막 몰입을 하게 됩니다. 저는 이 에반젤리움 때 22항이 마치 이 사람을 보고 썼다라는 느낌이 들 정도로 더 많이 생각을 하게 됐었습니다. 그래서 저 사람이 정확하게 하는 게 doing에 몰입해 있는 것이죠. being이 아니고 doing이고. 그래서 저 사람은 돈이 필요 없을 것 같기는 한데 아무튼 자기가 쓰고 있는 것들을 이렇게 열심히 팔고 있어요. 돈다이 모자도 팔고 티셔츠도 팔고 하고 있습니다. 뭐 자기 돈 때문에 그러는 거 아니라고 계속 얘기는 해요. 그러면 우리가 항노화, 브라이언 존슨 케이스에서 본 항노화에 대해서 좀 생각을 해보겠습니다. 그것은 인간이 타고난 조건, 제약에 대한 거부라고 저는 생각을 하는데 아까 제가 언급한 유발 하라리도 그렇고 이 브라이언 존슨도 그렇고 실리콘밸리의 백인 남성들이 요즘 많이 꽂혀있는 게 이 트랜스 휴머니즘입니다. 과학기술을 이용해서 인간의 한계를 뛰어넘자는 거죠. 정신적, 육체적 능력을 강화하자는 건데 얘기는 오래됐습니다. 그러면서 장애, 고통, 질병, 노화 그리고 죽음을 바람직하지 않고 불필요하다라고 해서 다 극복하고 우리는 호모 데우스 아까
신적인 능력을 가진 신이 되자는 뜻은 아니래요. 신적인 능력을 가진 사람, 슈퍼휴먼, 포스트휴먼, 호모데우스가 되자라는 게 이 사람들의 주장입니다. 그래서 이들의 눈에는 우리가 가지고 있는 인간의 본질적인 취약성을 도전하여 넘어설 한계라고 보는 것이죠. 인간이 인식하고 있는 나의 존재 조건이라고 받아들이지 않는 것입니다. 그래서 도구나 인간 자신의 몸을 대상으로 하는 직접적인 변형을 통해서 선제적으로 질병뿐만 아니라 죽음도 치료해야 된다는 얘기를 하고 있습니다. 그 사상적인 배경으로는 모든 것을 물질로 환원시켜 설명하려는 물질적 환원주의가 있습니다. 그래서 모든 생화학적 현상, 생명 현상이 다 이런 생화학적 현상이 되고 또 분자 물리학적인 현상이 되면서 다 측정하고 교정하고 이것으로 이제 목적을 추구하는 것이고 과학주의, 우리가 주의라고 됐을 때는 뭔가 맹목성이 좀 들어가는 것이죠. 과학이 나쁜 게 아니라 과학을 맹신하는 것이 나쁜 것입니다. 과학주의가 들어가 있는데 저는 유발 하라리라는 사람을 석학이라고 사람들이 많이 얘기해서 그 호모데우스라는 책을 봤는데 깜짝 놀랐어요. 자기 전공 분야에서는 정말 굉장히 놀라운 성찰을 보여주고 있는데 과학에 대해서는 전혀 비판하지 않고 맹목적으로 믿고 그것이 앞으로 일어날 것에 대해서 굉장히 괴이한 그림을 많이 그리고 있어서 이 과학을 하는 사람 입장에서는 일부러 이러나 아니면 진짜 모르나 하는 고민에 빠지게 만드는 책이었습니다. 일부러 그럴 수도 있어요. 장사를 하는 것이죠. 그래서 이 트랜스휴머니즘의 문제는 결국은 인간다운 본성에 대한 그 위협이 되는 것이죠. 이들은 인간이 본성이라는 게 정말 있는가? 공통의 본성이 있는가? 지금 우리가 알고 있는 이 본성이 최선인가? 계속 이런 질문을 던집니다. 그래서 하나 아렌트의 발언 중에 이런 게 있었어요. 전체주의 이데올로기의 목표는 인간의 본성 자체를 바꾸는 것이다 라는 표현도 있었습니다. 그래서 이들이 가지고 있는 이 시각의 문제점은 상당히 크다라고 봅니다. 그리고 덕의 훼손이 벌어지죠. 바로 엊그젠가 트럼프의 아들이 다른 부자들이랑 같이 투자를 해서 도핑을 적극적으로 한 사람들이 참가하는 올림픽 경기를 하겠다라는 보도가 있었습니다. 지금 우리 정식의 그 스포츠에서는 도핑을 할 수 없잖아요. 그런데 선수 본인이 나는 약물을 써서라도 나의 한계를 끝까지 추구해보고 싶다던가 부자들은 그런 걸 보고 싶다. 그 사람들만 모아서 경기를 시키겠다라는 게 나왔는데 과연 그게 인간의 덕을 어떻게 훼손할 것인지 궁금하고 결국은 거기에 돈을 버는 사람들이 나타날 것이기 때문에 21세기의 글래디에이터가 되는 게 아닌가 저는 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 사회적 불평등을 심화시킬 수 있겠죠. 아까 말씀드린 대로 이 움직임은 미국과 유럽의 억만장자 남성들이 백인 남성들이 아주 제대로 꽂혀 있고요. 그래서 이 사람들은 지구는 이제 곧 버리고 자기들은 영생을 얻고 우주로 가겠다라는 얘기까지 가고 있습니다. 일론 머스크나 이런 사람들이 계속 우주로 보내고 있죠. 그리고 연대하지 않아요. 다른 존재들은 자기들에게 돈을 벌어주는 존재일 뿐입니다. 트랜스휴머니즘의 기준에서는. 그래서 아까 아기 때랑 똑같이 왜 영원한 이런 젊음을 추구할까 생각을 해보면 노인으로 사는 삶이 노인이 혐오스러운 게 아니라 노인으로 사는 삶이 혐오스럽고 공포스러워서 우리가 전부 불안해하는 게 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 고통의 문제가 생기는 것이죠. 빈곤의 문제도 있고 그러다 보니까 불필요한 존재가 되고 자식들한테 짐되기 싫다 이런 표현 굉장히 많이 쓰시고 사회적인 부담이 된다라는 메시지를 계속 사회가 주고 있습니다. 그리고 점점 더 노인이나 아기, 장애인들과 밀접하게 알아갈 기회가 없습니다. 우리가 그러다 보니까 공감 능력이 없고 연대성도 상실한 바가 있습니다. 제가 이거는 저의 개인적 경험이고 자료를 찾은 건데 제가 대만에 갔더니 타이완에 갔더니 횡단보도가 엄청 짧은데 엄청 길어요. 시간이 한 3번은 뛰어갔다 올 수 있을 것 같아요. 그리고 일본은 공식적으로 1초에 0.8m를 간다라고 하고 전체 시스템을 돌리고 있는데 한국은 1초당 1m입니다. 별 차이가 아닌 것 같지만 여기 서울성모병원 앞에 엄청나게 긴 횡단보도가 있었는데 지금은 중간에 아일랜드를 만들어놨지만 그게 큰 횡단보도였을 때 환자분들, 노인들이 다 못 건너가신 경우가 굉장히 많았었습니다. 이걸로 보여드리는 건 노인으로 사는 게 힘들게 만드는 사회적인 시스템이 있는 게 아닌가 저희가 생각을 해야지
나 혼자 돈을 20억씩 들여갖고 늙지 않겠다고 하는 게 과연 맞는가라는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 그리고 고통의 의미 상실에 대해서는 생명의 복음 15항에도 잘 얘기를 하고 있습니다. 그래서 우리가 고통에서 오로지 부정적인 것만 보고 어떤 가치도 의미도 찾을 수 없기 때문에 늙지 않고 싶어 하는 것이죠. 표면적인 아름다움과 육체적 즐거움만을 추구하는 풍조도 언급을 하고 있고 극단적으로 효율성을 추구하는 풍조도 생명의 복음에는 계속적으로 등장을 합니다. 제가 최근에 프란치스코 교황님의 자서전 희망을 읽었는데 고통에 대한 얘기가 여기 나옵니다. 아시다시피 교황님은 젊은 시절에 생사를 넘나든 폐소수를 받으셨는데 병문안을 온 사람 중에 한 수녀님께서 이렇게 말씀을 하셨대요. 예수님을 닮아가고 있군요 라고 말씀을 하시니까 그때 평화를 찾으셨다는 겁니다. 고통 그 자체는 좋은 것은 아니에요. 하지만 고통을 받아들이고 감내하는 마음가짐에서 좋은 것이 피어날 수 있다. 우리가 받은 소명은 충만한 기쁨을 향해 가는 것인데 고통은 그 과정에서 우리가 마주할 수밖에 없는 시련입니다. 그래서 그리스도께서 겪으신 순환을 통해서 의미를 깨닫고 그런 게 없다면 그 고통을 덜어주려는 어떠한 노력도 고통을 없애줄 수는 없다라고 말씀을 하셨습니다. 그러면서 마지막으로 그 생명의 복음에 제가 인상적이었던 거를 말씀을 드리겠습니다. 생명의 복음이 신자들만을 위한 것은 아니다라는 얘기가 101항에 나옵니다. 모두를 위한 것이라고 합니다. 생명의 문제, 그것을 보호하고 증진하는 것은 인류의 미래를 걱정하는 모든 인간이 관심을 가질 만한 주제라는 것입니다. 그리고 아까 공권력에 대한 말씀도 하셨지만 생명을 보호하고 증진하지 않고서는 민주주의도 진정한 평화도 있을 수 없다라는 게 생명의 복음에 분명히 나타나 있고 저희가 이 지난 30년 동안 실제로도 확인을 할 수 있었습니다. 그래서 이런 생명의 가치는 신앙의 빛이 없어도 이성의 빛으로 충분히 받아들일 수 있는 주제라는 겁니다. 그래서 역시 이 희망에서 저희가 오늘 같이 생각해 볼 것 중에 하나가 어떤 젊은이가 물었다고 해요. 교황님께 주변에 불가지론자나 무신론자가 많은데 그리스도인이 되게 하려면 생명의 복음의 의미를 이야기하려면 어떤 말을 해야 될까요? 근데 교황님께서는 아무 말도 하지 말고 먼저 실천해라. 열심히 실천하고 있으면 그 사람들이 당신은 왜 그렇게 살고 있습니까? 라고 물어볼 때가 오고 그때 얘기를 해라 라고 말씀을 해주십니다. 그래서 생명의 복음에서도 실천 얘기가 나옵니다. 그래서 저는 우리가 할 수 있는 게 많지는 않은 것 같지만 이게 가장 강력하다고 보고 저는 생명과학 업체 이사라고 말씀을 드렸는데 예측 유전자 검사 사업이 우리나라에서 시작되고 저희에게 기술이 있었을 때 안 하기로 결정을 한 바가 있습니다. 다른 회사들이 다 뛰어들 때 저희는 안 하기로 했어요. 근데 저희가 큰 제약회사에서 투자를 받은 상황이었는데 그쪽의 이사님과 회계사가 저한테 그 사업을 왜 접는지 설명하라고 했었어요. 근데 저는 과학적인 부분도 얘기하고 윤리적인 부분도 얘기하고 그분들을 설득을 했고 넘어왔는데 그렇게 물었어요. 이건 이 회사가 또 이사님과 대표이사님이 가톨릭이셔서 그렇게 더 생각을 하시는 걸까요? 라고 물으신 바가 있어서 아마 이게 그 뜻이 아닌가라고 한번 생각을 했습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 힘드시나요? 그렇죠. 70분 하셨습니다. 이번 세션이 시작하고 그러니까 아직은 조금 더 지성으로 버틸 수 있는 시간이 집중하실 수 있는 시간이 있으실 거라고 제가 강제로 믿고 있습니다. 다음 연자의 발표를 마치고 잠시 브레이크한 다음에 종합토론을 할까 합니다. 다음 연자는 김경희 교수님이십니다. 현재 가톨릭대학교 성신교정에서 교육학과에서 교수를 맡고 계십니다. 유아인자대학에서 PhD를 하셨고요. 한국천주교 주교회의 교육위원회 위원이시고 가톨릭대학교 교수학습개발원의 원장을 역임하셨고 대학교육개발센터 협의회 회장도 역임하셨습니다.
상당수의 저서와 논문을 발표하시기로 하셨습니다. 김 교수님께서 발표해 주실 발제의 주제는 생명의 문화 건설을 위한 생명윤리 교육 방향, 부제로는 가깝고도 먼 인격주의 생명윤리입니다. 김 교수님 부탁드립니다. 좀 어려운 글이었습니다. 제가 이제 발표 요청받고 하겠다고 이제 말씀을 드렸는데 이제 그때 하겠다고 말씀드릴 때도 제가 폐가 되지 않을까 이런 생각을 했었고 글을 쓰면서 정말 그때 못한다고 했었어야 됐는데 이제 많은 후회를 하면서 썼는데요. 이제 제목을 보시면 이제 생명의 문화 건설을 위한 생명윤리 교육 방향. 그래서 사실은 부제는 제가 지난 학기에 생명윤리 교육 방법을 수업하면서 저희 학생들과 같이 만들어 보았습니다. 학생이 별로 많지 않아서 3명, 2명 이렇게 같이 했었는데 좋은 것 같다. 가깝다고 먼 인격주의 생명윤리 좋은 것 같다고 그랬는데 제목을 먼저 만들고 내용을 구성하려니 쉽지 않았는데요. 근데 이제 그렇게 제가 제목을 정했던 이유는 아까 저를 이제 소개해 주신 그 부분에서도 이제 아시겠지만 전 교육학을 전공했고 그리고 지금 이제 가톨릭 교육을 중심으로 연구 활동 그리고 이제 가르치는 일을 하고 있습니다. 사실 여기 생명대학원에서 이제 생명윤리 교육 수업을 이제 경연으로 하는데 한 7번, 6번 한 것 같은데요. 그때 수업을 시작할 때도 생명윤리라는 그 컨텐츠에 대해서 제가 잘 알지 못하는데 그걸 교육적으로 접근할 수 있을까요? 라고 그랬을 때 그때 부모님이 하는 사람 없어서 괜찮다고 그러셔가지고 그래서 하는 사람이 없어서 제가 시작을 했었습니다. 근데 감사하게 생각하고 제가 이렇게 그 설명을 하는 식으로 하면 조금 횡설수설할 수 있을 것 같아서 이 교재를 제가 이제 자료 정리하면서 읽어나가도록 하겠습니다. 82페이지부터 제가 중간중간 띄어가면서 읽도록 하겠습니다. 그 생명의 복음은 인간 생명을 위협하는 다양한 새로운 현상들인 낙태, 안락사 이런 여러 가지 어려운 상황들을 생명의 고귀함과 불가침성을 거듭 강조합니다. 문헌 3항에는 교회는 필연적으로 인간의 존엄성과 생명에 대한 위협들 그런 위협을 가슴 깊이 느낄 수밖에 없습니다라는 절박한 표현이 저에게 읽혀졌습니다. 이 구절을 읽으면서 구약의 예언자들이 표현했던 것 정말 아이고 그야 정말 배가 뒤틀리는구나 이 절박한 마음이 이 복음에서 좀 느껴졌는데 제가 이렇게 가깝고도 멀다라고 표현했던 것은 무엇이었냐면 그런 절박함이 사실 우리가 모두 가지고 있는가 이런 절박함이 가지고 있다면 죽음의 문화라는 말도 등장하지 않았을 거다라는 생각을 하게 되었습니다. 그래서 생명의 복음은 생명에 반하는 가치가 사회 전반에 만연함에도 생명을 위협하는 방식과 상징들을 위협으로 인식하지 못하고 있는 상황을 지적하고 있습니다. 죽음의 문화가 강화되고 있음을 경고하는데요. 결국 우리가 어떤 현상을 문화라고 할 때 그것은 사실은 의식하지 못하는 상태가 되어버린 것이 아닌가 싶습니다. 문화에 대한 여러 가지 정의들이 있지만 저는 그 83페이지에 보시면은 어떤 집단적인 프로그램, 정신의 프로그램이다라는 이런 표현들이 문화라는 그 현상을 설명할 때 잘 맞는 그런 그 표현이라는 생각을 갖고 있습니다. 그래서 문화는 어떤 가치의 공유, 신념, 규범, 행동 양식 등을 포함하는 삶의 방식이고 그것이 형성되는 데는 상당히 오랜 시간이 소요됩니다. 그렇다고 보면 우리가 지금 이제 경계하고 위협으로 생각하는 죽음의 문화도 아주 상당히 오랜 시간 서서히 형성된 문화가 아닌가 이렇게 생각해 볼 수 있겠습니다. 만약 그것이 짧은 시간이 형성되었다라고 하면 이제 그만큼 급속한 가치관의 변화 또 아주 급격한 과학기술의 발전 이런 것들이 작용했다라는 것을 의미할 것입니다. 생명의 복음에서는 생명에 대한 감수성이 마비되고 있음을 이제 경고합니다. 그래서 교회는 생명의 복음을 통해서 생명의 고귀함을 선포하는 동시에 현대 사회가 직면한 죽음의 문화에 대한 경고와 성찰을 요구합니다.
이 글은 생명의 복음이 반포된 후 30년이 지난 지금 생명의 백성인 생명의 교육자가 생명의 문화를 위해서 무엇을 하고 있는지 또 해야 할 것은 무엇인가에 대한 성찰입니다. 제가 여러 차례 생명대학원에서 강의를 하면서 제가 경험했던 저의 경험이고 저의 제한된 인식이 사실은 이 글 안에 담겨 있습니다. 생명윤리 교육을 가깝고도 멀다라고 표현하는 이유는 우리 삶 속에 깊이 들어와 있는 실존적인 현실성이 있음에도 불구하고 그것에 대한 인식의 결핍 또 정서적 거리감이라는 그런 점을 드러내고자 했던 것입니다. 저는 이제 교육학자이기 때문에 이 생명의 문화를 건설하는 데 있어서 과연 생명윤리 교육 또 생명문화가 어떻게 전개되어야 하는가에 초점을 맞추고자 했습니다. 제가 이제 제목을 생명의 문화 건설을 위한 이렇게 드렸는데 막상 글을 쓰려고 글의 제목을 보고 제가 깜짝 놀랐습니다. 제가 왜 이렇게 제목을 줬을까? 어떤 단어에 제가 놀랐냐 하면 건설이라는 단어가 얘가 왜 건설이었지? 생명의 문화를 건설한다는 게 어떤 의미일까? 제가 무척 당황스러웠고 사실은 조 교수님한테 전화해서 제목 바꿀 수 없겠냐고 물어보려다가 꼭 참았습니다. 근데 이 건설이라는 단어가 생명의 복음 그 문헌 안에도 있습니다. 물론 이제 번역된 표현이긴 합니다만은 그래서 다시 한번 이 건설을 어떻게 제가 이해해야 될까, 어떻게 생각해야 될까 이런 부분들도 생각했는데 여러분도 한번 생명의 문화를 건설한다는 것이 어떤 의미인지 같이 생각해봤으면 좋겠습니다. 저는 이 생명윤리 또는 지금 제 글 안에서 생명윤리 또 생명의 복음, 생명의 문화 인격주의 생명윤리 이런 용어들이 조금 이제 혼재해서 사용되어지고 있는데 이제 그 각 문장 안에서 적합한 단어를 쓰다 보니 좀 이렇게 혼용되었다는 점도 말씀드리고 싶습니다. 제가 2장의 제목을 가깝게 그리고 멀리 있는 생명윤리 사안들이라고 해서 첫 번째는 가까움의 차원, 이제 두 번째는 멀리 있다는 것의 차원을 구분해 보았습니다. 어떻게 보면 같은 현상이지만 어떻게 인식하느냐에 따라서 가깝게 볼 수도 있고 그걸 멀리 볼 수도 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 우선 생명윤리와 관련되는 사안들은 긍정적이든 부정적이든 삶과 가까이 있습니다. 밀접하게 관련되어 있다는 의미죠. 가깝다라는 것은 물리적인 그런 의미뿐만 아니라 규범적인 차원에서 또 반드시 인식하고 다루어야 할 윤리적 과제라고 저는 생각했습니다. 비록 누구나 이 문제를 또는 이 사안을 체험하지 못한다 하더라도 사실은 우리 전 생애에 걸쳐서 사회적인 차원에서 또 교회적인 차원에서 이 사안과 분리될 수 없습니다. 전 생애적인 차원이라고 말하는 것은 누구나 다 태어나고 죽음의 과정을 걷습니다. 또 질병과 노화, 고통의 문제로부터 자유로운 사람은 아무도 없습니다. 또 낙태나 안락사, 장기이식 이런 등등의 이슈들도 사실 내 문제가 아니라고 생각을 하지만 주변에서 언제나 이것을 주제로 대화를 나눌 수 있습니다. 제가 생각을 해보니 30년 훨씬 전에 제가 이제 아기를 처음 이제 임신을 했을 때 이제 산부인과에 가죠. 이제 임신했는가 싶어서 갔는데 제가 처음으로 들었던 말은 보통 TV에 보면은 축하드려요 임신이에요 이런데 제가 처음으로 들었던 말은 아기 나오실 거예요. 이 말을 들었던 게 너무 선명합니다. 아무리 생각해도 너무 이상했어요. 왜 그 말을 내가 처음 말을 그 말을 들었을까 생각해 보니까 제가 이제 직장에 가까운 이제 근무 시간 중간에 나가니까 이제 혼자 갔죠. 이제 보통 뭐 부부가 이렇게 같이 갔을지 갔는데 저는 이제 혼자 갔고, 그러니까 하여튼 임신이 축하드려 이 말 듣지 않았고 이제 그 얘기 들었고 이제 그 다음에 두 번째가 기형아 검사하실 거예요 이 얘기를 들었습니다. 그때는 사실은 뭐 이렇게 뭐 생명의 문화, 복음, 이렇게 생명률 이런 것에 대한 의식이 없었고 단지 그 첫인사가 너무 이제 오래 기억에 남았고 기형아 검사라는 것도 아니 그러면 기형아 검사해가지고 뭐 제가 특별히 의식이 있었던 것보다 어떡하라는 얘기지? 그래서 다른 모든 것을 제외하고 그 두 가지가 지금도 기억에 남는데 그래서 이제 이런 이슈들은 사실은 이제 우리 각각의 삶 안에서 다 있는 문제이고 뭐 낙태의 문제도 이웃과 대화하다 보면 이런 사안이 있을 때 어떻게 해야 되나요?
이런 주제의 질문을 받았던 기억들도 있습니다. 그래서 이런 내용들이 이제 전생에 걸쳐서 가깝게 있다라고 말씀드릴 수 있겠고요. 그다음 이제 사회적인 차원에서도 이게 이제 긍정적이든 부정적이든 우리 사회 안에서 늘 보게 됩니다. 생각을 해보니 이제 85페이지에 보시면은 1960년대, 70년대 가족계획 사업이라는 것이 있었습니다. 저도 이제 그 시절에 이제 어린 시절을 보냈기 때문에 정말 선명하게 기억하는 것이 나라를 구별 말고 둘만 잘 믿으죠. 뭐 이런 것이 있었는데 그것에 대해서 부당함, 불편함 없었습니다. 이제 그렇게 해야 된다라고 교육을 받아왔던 것이고 그것이 문제라는 것도 생각하지 못했고 그래서 이제 TV 광고에도 자주 등장해서 이제 그런 구호가 당연한 것으로 여겼습니다. 그래서 생명의 가치를 훼손하는 이런 것들이 어떤 그 이제 죽음의 문화가 어떤 의미에서 보면 되게 오랜 시간 서서히 교육자문 안에서 그리고 일반적인 대화 안에서 우리 삶 속에 스며들어왔던 것이라 이제 할 수 있겠습니다. 그래서 이제 86페이지에 보시면 그 가족계획 그런 이제 그 사업들이 일어났을 때 그것을 죽음의 상황으로 인식하고 또 비판적으로 받아보던 이들이 있었습니다. 가톨릭 교회의 일부 단체에서 비판하고 저항을 했지만 한계가 있었다고 합니다. 그것에 대한 글을 쓴 이제 황상익의 글에 보면은 가톨릭 교회와 의료계 일각에서 그런 인공 임신 중절 수술에 만연한 여러 가지 문제에 대해서 비판이 있었지만 처음부터 뚜렷한 효과를 기대하기 어려웠다고 합니다. 왜냐하면 그 당시에는 경제적 성장 이런 것들이 그 시대의 사회에 가장 우선된 가치였기 때문에 이런 부분들은 정말 뭐 지금도 기억이 납니다. 인구가 폭발한다고 막 이렇게 지구에 사람이 떨어져 나가는 이런 그림들을 또 봤던 것으로 기억을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 그다음 이제 세 번째 교회적인 차원에서는 사실 이제 교회의 가르침 안에 생명윤리에 대한 내용들이 있습니다. 여러 가지 이제 사안이 발생했을 때 이제 담화문이라든지 또 5월 생명주의를 발표하는 담화문 그리고 뭐 생명윤리위원회 또 이제 서울대교구 생명운동 거기에서 하는 여러 가지 교육 프로그램들이 이제 가까이 있는데 이제 문제는 이거를 이제 찾아보면 가까이 있는데 보통 때는 이제 가까이 있다고 느끼기는 어렵다는 점입니다. 그래서 가까이도 있지만 사실은 멀리 있다라고 느껴지는 부분이 더 많습니다. 89페이지에 보시면 그 내용을 정리해 두었습니다. 생명윤리는 우리 삶과 밀접하게 관련되어 있지만 동시에 멀리 있다라고 표현해 보았습니다. 모든 사람과 관련이 있지만 구체적인 상황이 발생하기 전까지는 교회의 가르침에 부합하는지 반하는지 그 내용에 대해서 정확하게 알지 못하는 경우가 많고 또 현실적인 이유로 반생명적인 결정을 할 수밖에 없다고 이제 인식하는 경우들도 많습니다. 그래서 이제 저는 그 멀리의 차원을 세 가지로 구분해 보았습니다. 인지적, 정서적, 실천적 영역으로 구분했는데 이렇게 세 가지로 구분한 이유는 결국 그 생명윤리 교육을 위한 접근을 하려고 하면 이 세 가지 차원이 다 통합되어야 되기 때문에 세 가지로 구분해 보았는데 조금 이렇게 억지스럽다라는 느낌이 없지 않아 저에겐 있습니다만은 또 저 스스로 참 참신하다 이런 생각과 함께 제가 구성해 보았습니다. 우선 인지적인 측면에서의 거리감이라는 것은 생명윤리에 대한 어떤 내용상의 난해함이라고 표현해 보았습니다. 생명윤리는 철학적 개념과 윤리 이론 그리고 신학적인 내용들을 포함합니다. 사실 앞에서 세 분이 신학적, 의료공학적 또 이제 의학적인 측면에서 이렇게 발표를 할 때 참 어려운 내용이다. 저는 한 번도 이렇게 이제 제가 학문 주제로 다루지 않는 분야이기 때문에 사실 어렵다는 생각을 먼저 가지고 있습니다. 그래서 이제 그런 인지적인 어려움, 이해 어려움 때문에 좀 거리감이 있다라고 하는데 그래서 그 아랫단에 보시면은 가톨릭 교회가 생명윤리에 대해서 구체적인 윤리 지침을 제시하고는 있지만 일반 신자들은 사실 그 내용을 자세하게 알지 못합니다. 생명의 복음을 읽어보면 그 절박함의 마음이 함께 이렇게 공감이 되지만 사실 그런 교회 문헌이 있는지 알지 못합니다. 제 주변에는 열심하게 신앙생활을 하고 성경 공부 열심히 하는 분들이 많이 있습니다. 제가 이제 물어봤죠. 생명의 복음이라는 거 아니야? 못 들어봤다. 교회 문헌 아니야? 못 들어봤다. 그러면서 이렇게 이야기하셨어요. 꼭 그걸 알아야 되나? 교회 문헌이 있다는 걸 꼭 알아야 되나? 이제 이런 얘기들도 하시는데 물론 이제 전문 영역에서 그런 이제 뭐 교회 문헌을 읽고
이런 것들도 필요하지만 이제 생명의 복음 또 다른 많은 교회 문헌들이 전문가에게만 또 특히나 주교님들과 성직자들에게 연구자들에게만 반포하는 것이 아니라는 점이 있다면 사실은 교회 문헌들이 보다 많은 사람에게 이렇게 다가갈 수 있게 하는 것도 필요하지 않는가 싶습니다. 그래서 생명의 복음과 같은 핵심 문헌조차 아까 이제 교과서라고 말씀을 하셨는데 이제 그 내용들을 이제 이름조차 알지 못하는 경우가 많습니다. 또 이제 생명윤리가 중요하다라는 점은 많은 사람들이 알고 동의한다 하더라도 구체적인 내용에 대해서는 알지 못합니다. 이것이 낙태는 하면 된다, 안 된다 이런 것들은 뭐 이제 거의 안다 하지만 이게 왜 안 되는지 어떤 근거로 안 되는지에 대해서는 사실 알기 어렵습니다. 그래서 생명윤리 교육이 이제 결론을 알려주는 교육에 머무는 것은 아닌가. 이제 보다 깊이 있는 내용을 이제 인지적인 어려움으로 이거를 이제 회피한다라고 하면 조금 계속 그 거리감만 유지되는 것은 아닌가. 그래서 조금 더 이제 다양한 수준으로 제공해야 될 그런 필요가 있다라는 점을 말씀드리고 싶었습니다. 인지적인 거리감이 실제로 이제 있다라는 것을 저는 여러 가지 그 설문조사 자료를 가지고 좀 제시하고 싶었습니다. 여러 이제 설문조사가 이렇게 정기적으로 이루어지고 있는 것이 아니기 때문에 이제 발표된 자료들을 조금 모아봤습니다. 그랬더니 이제 2006년도 자료, 또 뭐 2016년 자료 이렇게 등등해서 알고 있다 하더라도 또 이제 관심이 있다 하더라도 그 비율이 사실 이제 그게 아주 높다라고 보기는 어려웠고 제가 이제 표 3에다가 이제 생명수호 운동에 대해서 1998년, 2006년, 2016년 자료를 이렇게 비교하면서 어느 정도 알고 있는지에 대한 응답을 적었습니다. 근데 이게 조금 이제 이렇게 순서가 좀 섞여 있는 부분도 없지 않아 있습니다만은 여기 보시면은 98년도, 2006년도의 질문의 방식과 2016년의 질문의 방식이 다릅니다. 98년과 2006년에 대해서는 생명윤리 운동에 대해서 알고 있는가 물었고 이제 16년에는 관심이 있는가를 물었습니다. 이거 뭐 응답하는 사람이 이제 그냥 별 생각하지 않고 그대로 쓸 수 있지 않을까 싶어도 이제 설문지를 만들어 본 입장에서는 아는 거하고 관심은 다르다고 봅니다. 물론 우리가 이제 안다라는 것도 이제 정의적인 영역까지 다 포함해야 된다고 볼 수도 있지만 그냥 뭐 생명윤리 낙태 반대 운동 이런 거 있어 이걸 안다고 할 수도 있고 또 그것이 어떤 배경으로 어떤 이유로 이루어지는가에 대해서 자세히 알지 못하는데도 안다고 할 수도 있고 그래서 관심이나 안 이런 것들이 이제 다름에도 불구하고 이제 설문 문항이 이렇게 구성되는 것이 조금 아쉬웠습니다. 그래서 이제 나중에 결론적으로 이야기하게 되겠지만은 어떤 교육을 한다라고 할 때는 현재 어떤 사안에 대한 인식을 파악하는 것이 매우 중요하고 또 그런 것들은 되게 좀 정기적인 과정을 거쳐서 조사가 되어야 된다라고 하면 설문 문항 하나하나가 사실은 조금 더 이렇게 이렇게 말하니 그전에 이게 체계적이지 아니었다 이렇게 말하는 것 같아서 죄송한데 그래서 조금 이렇게 의도성을 분명히 가지고 설문조사가 이제 앞으로는 이루어져야 되겠다 이런 생각을 하게 되었습니다. 이제 92페이지에도 이제 2014년에 한국 갤럽에 의뢰해서 이제 이런 인식 조사를 했는데 여기에도 보면은 언제부터 이제 그 생명이 시작되느냐라고 질문을 했을 때 여러분은 다 아시겠지만 난자와 정자가 하나로 합쳐져 수정된 순간부터라고 응답한 비율은 51.5%였고 착상 때부터라고 인식하는 것은 27.7%였습니다. 근데 이것은 교회의 가르침을 아는 것과 그것을 물었는지 사실은 당신이 생각하기에 생명의 시작은 언제부터인지 이건 사실 제가 잘 모르겠습니다. 근데 최근에 저희 경험 안에서는 이제 인간 발달에 대한 어떤 글이 있었어요. 근데 이제 보통은 이제 뭐 영아기부터 시작해가지고 이제 이렇게 뭐 연령별로 뭐 이렇게 아동기, 청년기 이렇게 있는데 그 글은 태아기부터 시작이 돼 있는 거예요. 그래서 너무 괜찮다 이게 정말 인간에 대한 태아기부터다 이렇게 돼 있는데 그게 태아기의 시작을 언제부터로 봤냐냐 하면은 착상부터로 본 거죠. 별로 문제가 없었어요. 착상부터라고 태아기 주로 이랬는데 이제 이거 가톨릭에서는 수정부터 하는 거라고. 그러니까 수정에서 착상까지 그 기간이 있는데
거기에 대한 의식이나 이런 것들을 하지 않으면 그냥 지나치면서 이렇게 보게 되는 것 같아요. 그러니까 내가 생명의 시작을 가톨릭 교회가 가르치는 생명의 시작을 내가 받아들인다 하더라도 사실은 늘 의식하지 않고 그 문제를 다루지 않는 사람들은 거기 좀 놓치는 것 같아요. 그래서 제가 사실 그것에 이제 그 경험을 하면서 이거 내가 모르는구나 이런 생각을 했던 적이 있어서 이제 이 부분을 다시 한번 또 이제 보게 되었던 거고요. 그다음에 두 번째는 정서적인 거리감입니다. 이제 정서적인 거리감은 제가 이제 관심의 정도로 표현해 보았습니다. 이제 관심이라는 것은 이제 감정적 반응뿐만 아니라 실천적 행동을 유도하는 정서적 기반이고, 그래서 어떤 주제에 대해서 이것이 실천으로 이어질 때는 관심이 매우 중요합니다. 그래서 이제 많은 경우에 설문지에서도 이제 이런 것에 대해서 관심이 있습니까? 라는 이제 질문을 하는데, 이제 그런 관심의 차원으로 놓고 보면 이 생명윤리의 문제가 사실은 때때로 거리감이 있는 문제가 되고 있다. 그래서 거기 첫째 보시면은 생명윤리는 낙태, 죽음 이런 실존적 주제를 다루기 때문에 자신의 문제가 되는 경우에는 심리적 회피나 방어적 태도를 보이게 됩니다. 이제 자기 문제 안에서는 이제 가치의 충돌이나 윤리적 판단에 대한 부담감을 갖기 때문에 이 주제에 대해서 대화하거나 논의하는 것을 이제 꺼려하게 되는 거죠. 두 번째 생명윤리 사안은 실존적으로는 다 모든 사람에게 관련되는 것이지만 늘 익숙한 사안은 아닌 것 같습니다. 그래서 이제 이런 사안들도 말할 수 있고요. 그다음에 세 번째 94페이지에 보시면은 사안별로 생명 존중에 대한 정서도 이제 매우 다르다라는 점. 그리고 이제 네 번째 논란이 될 수 있는 사안으로 인식하고 있다라는 점. 아까 이제 이동희 신부님께서도 이제 제도와 관련해서 말씀해 주셨는데, 그래서 이제 22대 국회의원 선거 때 이렇게 뭐 정치 이제 후보자들에게 생명인식 설문조사가 있었는데 700명 대상으로 했을 때 이제 응답자는 6명이었고 결국에는 이것에 대한 응답을 하지 않는 것은 이제 논란이 되고 싶지 않다. 정치적인 어떤 입장을 밝히고 싶지 않다. 이런 것들이 다 어떤 그 거리감, 생명윤리의 문제, 또 생명 존중의 문제라는 것이 늘 가까이 있지만 사실 거리감이 있는 부분이다. 세 번째 이제 실천적인 거리감이라는 것은 자기가 알고 관심이 있다 하더라도 삶 안에서 이렇게 따르기 어렵다고 느끼는 경우가 많다라는 거죠. 그래서 여기 이제 인공 피임 금지는 신자들에게 가장 받아들이기 어려운 가르침으로 꼽히고 이제 그것과 관련된 설문조사에서 44.9%가 이것에 동의하지 않았다고 합니다. 또 하나 이제 실천적인 거리감은 이제 교육의 부재 또는 교육 접근성의 한계라고 보겠습니다. 앞에서 여러 가지 다양한 프로그램들이 많이 있다라는 것을 밝혔지만 사실은 그렇게 접근하기 쉽게 많은 사람이 참여하고 있는 것 같지는 않습니다. 그런 측면에서 인지적, 정서적, 실천적인 측면에서 거리감이 있다고 보았고, 이제 그렇다라고 하면 이제 생명의 문화 건설을 위해서 이런 거리감을 어떻게 바꾸게 할 것인가. 제가 이제 중간에 어디 보면은 이 생명의 문제는 커튼에 가려져 있다 이런 표현을 제가 했었는데 발 옆에 있지만 그것이 자기 문제가 되지 않을 때는 이제 드러나지 않는데 어떻게 하면은 커튼을 조금 더 자주 열어젖힐 수 있을까? 그 문제에 대해서 살펴볼 수 있을까입니다. 그렇다면 왜 생명윤리 교육인가? 물론 이제 제가 교육을 맡았기 때문에 생명윤리 교육을 이렇게 이제 밝히고 있지만 그 생명의 복음 안에서도 교육이 중요하다라는 점을 많이 이야기하고 있습니다. 그래서 88항에도 생명의 복음에서 교육의 역할은 강조되고 있습니다. 그래서 이제 이 모든 일에는 인내심 있고 두려움 없는 교육 활동이 반드시 포함되어 있습니다라는 점을 강조하고 있고요. 그다음에 97페이지에도 보시면은 생명의 문화를 구축하는 일은 모든 이가 실천할 수 있고 또 실천해야 하는 과제이지만 특히 이것을 직무로 수행하는 교육자들은 생명윤리 교육 프로그램의 체계적인 운영 방안을 모색할 필요가 있다고 봅니다. 프로그램의 개발은 주제별, 생애 주기별로 구성되어야 되고 또 가톨릭 교육기관과 본당, 일반 학교, 평생교육기관에서 운영되는 프로그램들이 서로 연결될 수 있도록 이제 논의가 확대될 필요가 있다고 봅니다. 이제 그러면서 제가 이제 유혜숙 선생님의 이 논문을 보았는데 이제 이 논문이 그 생명윤리 교육의 구조화에 기여했다는 점도 있지만
제가 이제 그 하단에 있는 걸 봤습니다. 이제 그 연구비 지원을 받아서 이루어진 연구라는 점에 주목하고 이제 보다 많은 교육과 연구를 하기 위해서는 사실은 교육 지원이 연구 지원이 필요하다는 점을 좀 덧붙이고 싶었습니다. 그렇다면 어떻게 생명윤리 교육을 할 것인가? 이제 기본적으로 생명의 복음의 4장에 해당하는 내용들을 주로 많이 참고를 했습니다. 그래서 저는 이제 98페이지부터 이제 몇 가지를 그러니까 어떤 장면에서 뭐 본당에서 하는 생명윤리 교육이든 예비자 교리에서 하든 이제 모든 상황에 적용해야 될 기본적인 틀이 무엇인가를 생각했을 때 그 내용을 구성해 보았습니다. 우선 첫 번째는 교육의 토대가 인간에 대한 이해에서부터 시작되어야 한다고 보았습니다. 제가 이거 이제 사실 자신 없이 하면서 이 글을 썼는데 앞에 제가 듣기에는 이동희 신부님의 말씀이나 또 앞에서 그 원장님의 말씀 안에서 결국 인간에 대한 이해가 인간 존재가 어떤 존재인가에서부터 시작을 할 때 생명윤리 교육에 대한 인지적인 이해, 정서적인 공감, 또 실천적인 연결로 이어지지 않을까라는 부분을 조금 이제 확인하게 되었습니다. 그래서 생명윤리 교육의 출발점은 인간 존재에 대한 올바른 이해에서부터 시작해야 할 것입니다. 교육의 목표 선정, 또 교육 활동 전반에 이런 기본 원칙이 적용되어야 할 것입니다. 그래서 생명의 복음은 이러한 인간 이해를 여러 항목에서 명시하고 있습니다. 당신의 본성의 모습에 따라서 인간을 만드셨다는 부분, 또 모든 사람은 자기 형제를 지키는 사람이라고 말하는 부분, 결국 인간은 어떤 존재이고 또 인간이 가지고 있는 서로를 돌보는 존재로서의 책임성을 강조하고 있습니다. 두 번째, 이제 교육 목표는 어떻게 정할 것인가? 사실은 개별적인 프로그램마다 각자의 프로그램 목표가 있어야 되겠지만은 이 생명의 복음에 나와 있는 표현에 따르면 생명의 백성, 또 생명을 위한 백성으로 기르기 위한 것이 이 생명의 문화를 건설하기 위한 생명윤리 교육의 목표가 되어야 할 것입니다. 그래서 인간 생명의 존엄성을 인식하고 그것을 일상 속에서 실천할 수 있는 능력과 태도를 함양하는 것을 이제 교육의 목표로 삼아야 할 것이고요. 99페이지에도 보시면은 그 생명의 복음 97항에 나와 있는 그런 내용들을 인용해서 담아두었습니다. 기본 토대가 있고 또 목표가 선정이 되면 교육 내용을 어떻게 선정할 것인가에 대한 이제 고민들을 이제 교육 프로그램을 개발하는 사람들은 하게 되는데 사실 대상마다 세부적인 목표마다 다 달라져야 되겠지만 그리고 기본적으로 생명윤리 교육에 대해서 공부한다고 했을 때 다루어야 될 주제가 있지만 이들 주제들은 학습자의 삶과 연결된 구체적인 주제로 선정해야 될 것이다라는 점을 좀 강조하고 싶었습니다. 그래서 100페이지로 넘어가시면 생명이 그 출발 단계에서부터 지니고 있는 가치에 관해서 특히 교육할 필요가 있습니다. 젊은이들이 성과 사랑과 삶 전체를 그 참된 의미와 밀접한 상호 연관성 안에서 받아들이고 체험하도록 돕지 않는다면 인간 생명에 대한 참된 문화를 건설할 수 있으리라는 생각은 환상에 불과합니다. 그래서 저는 이런 점에 비추어서 그 학습자들이 지금 그 상황들 또 문제들 삶과 관련시키는 내용들이 선정되어야 될 것이라고 보았고요. 네 번째 교육 방법에 있어서는 비판적 성찰을 다루었습니다. 물론 교육 방법은 뭐 100가지도 넘는 방법이 있지만 정말 한 가지만 우선적으로 뽑으라면 비판적 성찰입니다. 왜냐하면 이미 죽음의 문화가 문화로서 우리가 의식하지 못하고 있다면 사실 그 문화를 죽음이라는 것을 인식할 수 있는 교육이 있어야 되는데 그것은 비판적인 성찰이라고 하겠습니다. 질문하고 또 다시 생각하는 것. 무엇 때문에 우리가 이런 인간관을 가지게 되는가, 이런 선택을 하게 되었는가에 대해서 질문해 볼 수 있는 그런 교육 방법이 적용돼야 되고 사실 이 비판적 성찰의 방법은 모든 교육 방법 안에서 다 적용할 수 있습니다. 강의식을 하든지 토론을 하든지 뭐 PBL을 하든지 간에 다 적용할 수 있는 그런 방법입니다. 다섯 번째는 이제 학습자와 교육자는 누구인가인데 사실은 생명의 문화 건설을 위한 생명윤리 교육의 학습자는 모든이어야 되고 또 그 교육의 책임은 모든 이에게 다 있습니다. 그래서 특정 집단에 국한되어 있지 않다라는 점도 이제 인식해야 될 것이고요. 이제 여섯 번째는 교육의 형식입니다. 102페이지에 나와 있습니다. 교육의 형식은
이제 가톨릭 교회의 형식 교육은 주로 교리 교육을 통해서 이루어진다고 할 수 있겠습니다. 예비자 교리, 견진 교리, 혼인 교리, 또 초등성체 부모 교리, 노인 대상의 교리 교육 등은 생명윤리 교육 내용을 포함시킬 수 있는 중요한 교육 기회가 될 것입니다. 특히 노년기 생명윤리의 핵심 주제인 삶의 마무리와 직결되는 시기이기 때문에 노인들을 위한 노년기 학습자들을 위한 생명윤리 교육에 특별히 관심을 기울일 필요가 있습니다. 근데 얼마나 이루어지고 있는지 잘 모르겠습니다. 제가 이제 노년 교육에 관심이 있는데 본당에서 이루어지는 그런 교육 프로그램들 안에서 이런 주제들을 무겁다고 다루지 않을 경향이 지극히 높다고 봅니다. 특히 이제 가정은 생명윤리 교육의 가장 기초적인 공간입니다. 가정 안에서 이루어지는 그래서 이 생명윤리 교육은 사실 기회가 있을 때나 없을 때나 이제 이루어져야 하는 그런 교육이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그다음에 이제 7번째는 체계적인 교육, 전 생애와 전 사회를 포괄하는 교육 체제여야 된다라는 점도 밝히고 있고 이제 이런 내용은 생명의 복음 87항에 되게 구체적으로 이 생명의 단계별로 관련 기관과 개인을 구체적으로 언급하고 있습니다. 그래서 각자에게 요구되는 역할을 분명하게 제시하고 있습니다. 생명의 초기 단계에서는 자연적인 출산 조절을 위한 센터, 혼인과 가정 문제 상담 기관, 약물 중독 치료 단체, 또 말기 생명 단계에서는 노인과 또 중증 환자를 위한 병원 이런 그 기관들을 정말 한 사람 한 사람 저는 부르고 있다고 생각합니다. 그 안에서 역할을 다하는 사람들 또 단체들을 하나하나 이렇게 열거하고 있기 때문에 사실은 이 주제들을 이제 다루는 그 기관 또 주체 안에서는 어떻게 이걸 교육화시킬 것인가에 대한 고민도 필요하다고 보겠습니다. 104페이지에 보시면은 그래서 이제 생명의 복음이 중요하다는 것을 충분히 깨닫고 있는 사람들. 제가 이 단어를 보고 무척 반가웠습니다. 생명의 복음이 중요하다는 것을 충분히 깨닫고 있는 이제 여기 계신 이제 여러분들 그리고 저도 이들은 자신의 소명 안에서 이 가르침을 전하기 위해서 책임 있는 교육자와 기관으로 양성되어야 하고 또 그것을 통해서 교육이 보다 체계적이고 통합적으로 이루어질 수 있는 기반을 마련해야 한다고 제시되어 있습니다. 즉 생명윤리 교육의 전문성 확보 또 지속 가능한 체계 마련을 위해서 교육자 양성 과정의 제도화 또 교육 프로그램 간의 연계 구축이 필요하다고 보겠습니다. 그래서 이 7가지 기본 틀에다가 이제 제 나름대로 말을 한번 이제 구상해 본 것이 생명윤리 리터러시 함양이라는 것을 좀 구상해 보았습니다. 보통 우리가 이제 리터러시라고 하면 이제 105페이지에 있습니다. 문자 해득과 관련하는 용어로 주로 사용되어지는데 오늘날은 문자 해득뿐만 아니라 좀 다양한 영역에서 이 리터러시 개념을 사용하고 있습니다. 그래서 가장 최근에는 디지털 리터러시, 또 AR 리터러시, 미디어 리터러시 이제 이런 용어들과 함께 그런 기술이라든지 가치나 태도 이런 부분들을 이제 교육하는 것을 강조하고 있습니다. 그래서 그 리터러시를 수식하는 용어는 곧 그 리터러시의 대상이 되는 영역이라고 하겠습니다. 그렇다고 하면 인격주의 생명윤리 또 생명의 문화를 건설하기 위한 그 생명윤리는 사실 이제 가깝지만 멀리 있는 부분이라고 하면 이 인격주의 생명윤리 리터러시에 대한 교육이 필요하지 않을까 싶어서 그것에 대한 개념적인 틀을 107페이지에 제시해 보았습니다. 이런 틀을 구상하는 과정에서는 여러 이제 교육학에서 논의되어지고 있는 틀들 또 이제 종교에 대한 요새 이제 문외와 무관심이 많기 때문에 종교 리터러시 이런 용어들도 있어서 이제 그런 것들을 참고했고 이제 특별히 이제 토마스 그룹 이제 가톨릭 교육자이고 또 생명을 위한 교육이라는 그 가톨릭 교육 철학 비전을 담은 책의 저자이기도 한데 그가 신앙과 삶의 통합을 촉진하는 교육 실천으로서 삶에서 신앙으로 다시 삶으로라는 교육 접근을 제안하고 있습니다. 그래서 이제 그런 내용들을 이제 종합을 해서 그 표 5에다가 이제 제시한 것이 있습니다. 그래서 이제 인지적인 차원, 정서적인 차원, 실천적인 차원, 그리고 이제 그 가톨릭 교회 안에서 또 우리가 이제 인간에 대한 이 하느님과의 관계 안에서의 존재라고 생각을 하면 영성적인 차원을 다 통합해야 되겠다라고 해서 이제 그 교육의 목표를 제시해 보았습니다.
규범적인 지식, 그 생명윤리에 대한 규범적인 지식, 또 이제 정서적인 차원에서 민감성, 감수성, 공감에 대한 경험, 그리고 그것을 삶에 적용하고 공유할 수 있는 부분까지 구상해 보았습니다. 그래서 마치면서 108페이지를 읽도록 하겠습니다. 그래서 이 글은 생명의 복음을 바탕으로 생명의 문화 확산을 위한 생명윤리 교육에 대해서 고찰한 것입니다. 생명은 인간 존재와 가장 밀접한 주제임에도 불구하고 일상 속에서 종종 가려지거나 외면되고 또 그것으로 인해서 가깝고도 멀리 있는 사안입니다. 생명윤리에 대한 인지적 거리감, 정서적 무관심이 복합적으로 작용한 결과가 오늘날의 여러 가지 현상들이 아닌가 싶습니다. 생명의 문화를 형성하고 또 지속 가능하게 만들기 위한 교육은 단지 지식 전달에 머무르지 않고 그것이 삶 속에서 실천될 수 있도록 돕는 역할을 수행해야 합니다. 생명의 백성들이 생명을 위해 살아가도록 하는 길잡이로서의 역할을 수행해야 할 것입니다. 그래서 이 글에서는 생명윤리 리터러시 함양을 제안하였고 그것에 대한 기본 틀을 제시했습니다. 인지적 리터러시로서 인격주의 생명윤리 관련 정보 이해, 또 윤리 원칙을 알고 해석하는 능력을 이제 다루어야 할 것입니다. 인격주의 생명윤리가 갖는 것이 보편성이 있기 때문에 인격주의라는 수식어는 제외되어도 된다라는 의견들이 있는 것 같습니다. 그러나 이제 저는 인격주의라는 수식어는 교육의 방향을 설정하는 데 중요하기 때문에 유지하는 것이 필요하다고 보았습니다. 정서적 감수성은 선물로서 생명에 대한 공감, 자신과 이웃의 생명에 대한 공동 책임감, 또 고통과 죽음의 의미에 대한 이해, 생명에 대한 책임 등은 인지적 리터러시만으로는 얻을 수 있는 것이 아니라고 생각했기 때문에 정서적으로 공감할 수 있는 방안들도 마련되어야 하겠습니다. 그리고 또 사실 실천이 가장 어려운 부분인데 이제 그런 측면에서 보면 이 생명윤리 교육이라는 것이 다른 어떤 교육보다도 가장 어려운 분야이고 또 그곳에서 활동하고 있는 이미 중요성을 충분히 깨달은 이들은 매우 어려운 곳에서 교육을 하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 생명은 삶과 함께 있고 또 생명윤리 이슈들 또한 늘 우리 주변에 맴돌고 있습니다. 그러나 무관심 또 편의주의, 생명을 향하지 않은 시선들은 이런 이슈들을 인식하지 못하게 만들기도 합니다. 생명윤리 교육은 눈이 열리는 것을 돕는 교육, 즉 생명을 알아보게 하는 교육이어야 할 것입니다. 그러니까 우리 14장 31절에 엠마오로 하는 길에서 만난 그 제자들이 나중에 뒤늦게 예수님 생명을 바라볼 수 있는 그런 교육이 되어야 하지 않을까 싶습니다. 그래서 생명의 복음의 중요성을 충분히 깨달은 이들은 더 많이 양성하는 교육이 필요하다 싶고요. 그래서 오늘날 생명윤리 교육은 이제 용기를 요구하는 소명일 것입니다. 생명의 복음을 선포하는 과정에서 적대시되고 또 인기를 얻지 못하는 것을 두려워해서는 안 됩니다. 그리고 우리를 세상의 사고방식에 따르게 만들어 어떤 타협과 모호함도 거부해야 합니다. 82항의 내용입니다. 그 생명의 복음에는 이런 표현이 있습니다. 생명의 교육은 사실 마음을 뒤흔들어야 합니다. 이런 마음을 뒤흔드는 교육의 그런 요청에 부응하기 위해서는 교육에는 창의성을 필요로 하는 것입니다. 이러한 생명윤리 교육의 사명을 감당하기 위해서 또 교육 현장에서는 실천 가능한 새로운 방법들을 구상하고 또 이런 노력을 격려하고 지원하는 구조와 문화가 마련되어야 할 것입니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.